सारे सुनने वाले दोस्तों बुजुर्गों साहबाना नूं GS स्टूडियो की तरफों सादक भट्टी का मुहब्बता भरिया सलाम। मैं सारे दोस्तों बुजुर्गों साहबाना का बहुत ही शुक्रिया अदा करना जिहड़े मेरियां दास्तानां सुनते ते नाल फरमाइशां भी करते ने। असीं तुहाडा बहुत ही शुक्रिया अदा करने तुसां साडा गुलदस्ता प्रोग्राम सुनिया ते पसंद किया। अज असीं गुलदस्ता प्रोग्राम दे विच दास्तान पेश कर रहे हैं। कंजरी दे 3 सवाल ते गंजे दी भी इहदी फरमाइश करते ने। निक्के दौल ताने विचों बाबा मनीर अहमद ते कोटे तो तारक सियाल, मान सलाले तो चौधरी मोहम्मद शरीफ, कैंडा तो चौधरी बिशारत, पिंड नानू डोगर राइयां दे विचों यासीन माछी, लखमान माछी ते मोहम्मद नीफ बग्गा ते मंजूर लंबरदार बग्गा। 19 साहीवाल तो राणा मुबारक, पाक आर्मी तो जुल्फकार जट ते अहमद जट। मेरे दोस्तों ते बुजुर्गों ते बेलियो, पुराने जमाने की गल है। एक बादशाहजादी सी, वो बड़ी खूबसूरत ते हसीन सी। मोटियां मोटियां अखां ते तलवार वर्गा नक ते गुलाब दियां पत्तियां वर्गे होंठ। मेरे दोस्तों उन्हें अपनी शादी की एक शर्त रखी सी, जेड़ा मेरे 20 सवालों का जवाब देगा मैं उहदे नाल शादी करांगी। मेरे दोस्तों शहजादी ने अपने महल के बूहे अगे एक तलवार टंग दिती, एक ढोल टंग दिता ते आख्या जेड़ा मेरे 20 सवालों का जवाब देगा मैं उहदे नाल शादी करांगी। जेड़ा मेरे 20 सवालों का ना जवाब दे सकिया वो मैं उहदा सिर ला देंगी। मेरे दोस्तों उत्थे कई शहजादे आए ते किसी भी 20 सवालों का जवाब ना दिता ते शहजादी ने कईयां दे सिर ला दिते। मेरे दोस्तों ओहदे इलाके विच एक गरीब जिहा बंदा बकरियां चारदा सी ते सिरों गंजा ते काला शाह सी। उन्हें दिल में सोचा कि मैं अपनी किस्मत जमा के वेहना, जे अल्लाह ताला मेरी किस्मत पूरी करदा है तो मैं रानी नूं विआह के लै आवां। वो जाके अपनी मां कोलों जस लैंदा है ते अपने पीर 11वीं वाले नूं याद करदा है ते जाके रानी दे महलां अगे नगारा वजांदा है। तो रानी दे 20 सवालों का किस तरह जवाब दिंदा है ते सादक भट्टी बागमोड़ वाला पेश करदा है ते लाला जी GS स्टूडियो वाले रिकॉर्ड करते ने। आते रानी की पुछदी है गंजे नूं, दस वे मर जा एक ते फर्क इत्थे जरा ना पावी, मार तलवार मैं टोटे कर दिया झूठ ना आख सुनावी। कहंदा सोला रानी मेथों फर्क जरा ना पावा, मैं सुनावा एक ते सोला एक दा की सरनावा। मेरे दोस्तों गंजा दा मैं सुनावा एक ते सुन लै एक दा की सरनावा। आदे गंजा की आंदा है सादक भट्टी पेश करदा। अल्लाह सोना एक वे जिसने खलकत कुल बनाई, जैसे कर्म थी दुनिया वसदी उसदी कुल खुदाई। आ मेरे दोस्तों रानी गंजे का पहला सवाल सुन के ते बड़ी खुश हुई, कहन लगी अल्लाह का नाम लिया सू। पहले सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब दिता हूँ। शहजादी गंजे को दूसरे सवाल का जवाब पुछदी है ते गंजा की दसदा है, मैनू दस वे मर जाए गंजिया दो दी की कहानी, एवें रिद्धी पक्की दे विच पा ना देवी पानी। किड्डा कोड़ा सिर वे तेरा ए वे राधा मेरा, मार तलवार मैं टोटे कर दिया सब मकावा छेड़ा। रानी आंदी किड्डा कोड़ा सिर वे तेरा ए वे राधा मेरा, मार तलवार मैं टोटे कर दिया सब मकावा छेड़ा। आदे गंजा रानी नूं दूजे सवाल का जवाब दसदा है तो की दसदा है, सुन लै रानी दो जहान ने रब सोने बनाए, जिस दे कारण कंबली वाले दुनिया उत्ते आए। जिन्हों अरश दे उत्ते सद्या ओ महबूब प्यारा, जिदा पल्ला फड़ के लंघना पार आलम सारा। चल मेरे नाल तू नाले जाके बकरियां चारी, पढ़िया जादन का काजी ने रोंद जरा ना मारी। गंजा शहजादी नूं कहन लगा चल मेरे नाल तू ने रानी जाके बकरियां चारी, पढ़िया जादन का काजी ने रोंद जरा ना मारी। आते शहजादी गंजे कोलों तीसरे सवाल का जवाब पुछदी है। वो किस तरह पुछदी है,
मैनू दस मैं मर जाए गंजिया तिन दी की कहानी, झूठ बोले ते कत्ल करा मैं जिंदड़ी मार गुआनी। आ मेरे दोस्तों गंजा उथे की जवाब दिंदा, मैं दसा तिन निरानी देवा तिन गना, तिन्ने फितर इशा दे जेड़े मोमन करने दा। सच्ची गल नी मेरी अड़िए कर लै हुण तू शादी, डर के दोवें खुश खुश वसीए करिए घर आबादी। मैनू दस वे मर जाए गंजिया कित्थों पै गया पल्ले, छापा अन्नी वार नू लावे बस मेरा ना चले। मैनू दस वे मर जाए गंजिया कित्थों पै गया पल्ले, छापा अन्नी वार नू लावे बस ना मेरा चले। ते शहजादी गंजे को चौथे सवाल का जवाब पुछदी है, सादक भट्टी पेश करदा ते शायर की लिखदा, चार दे पिछे की को छुपिया मैनू खोल सुनावी, भाजा इथों छड्ड के मैल मुड़ना फेरा पावी। तेनू दसा चार नबी ते चार किताबां आईयां, चार नबी दे यार जिन्हां ने कीतियां ने सजनाइयां। मेरे दोस्तों दे सज्जनों दे मित्रों, गंजे ने चौथे सवाल का भी जवाब दिता। रानी पंजवें सवाल का गंजे कोलों जवाब पुछदी है, किस तरह पुछदी है। आ ते गंजा की आंदा, मैनू दस वे पंज वे गंजिया पाड़ा तेरा गंज वे, ना रवे तू जग तेड़िया ना ले आवे जंज वे। दसा तेनू पंज ते कानू पाड़े मेरा गंजनी, पंज तंदा है करम मेरे ते लैके आवा जंजनी। मेरे दोस्तों गंजा रानी नांदा है, पंज तंदा करम में मेरे ते लैके आवा जंजनी। रानी छेवें सवाल का जवाब पुछदी गंजे कोलों ते की पुछदी है, दस वे कड़मिया छे ते मैं की दसा तेनू, इंज तू चमड़िया ना मरदा तड़के आके मैनू। आ मेरे दोस्तों गंजा रानी कहन लगा, मैं छेवें सवाल का बड़ा खूबसूरत तेनू जवाब देन लगा, तेरा अपने दिल ते हथ रख लै। ते गंजा की आंदा, तेनू दसा अड़िए नी की छेवें दी चर्चा, छे निकल में शरीयत अंदर पढ़िया नहीं आउंदा खर्चा। आ मेरे दोस्तों गंजे ने छेवें सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब दिता। ते शहजादी गंजे को सतवें सवाल का जवाब पुछदी ते किस तरह पुछदी है, दस मैं मर जाए सत वे गंजिया आख सुनावा तेनू, दस मैं मर जाए सत मैं गंजिया आख सुनावा तेनू, तेरे नक च नथ मैं पाके जान चावा तेनू। तेनू दसा सत निकानू मारी तेरी मत, सत समान बनाए रब ने बैठे पर्दे कज। मेरे दोस्तों गंजे ने सतवें सवाल का जवाब दिता ते शहजादी ओदे कोल अठवें सवाल का जवाब पुछदी है ते किस तरह पुछदी है, दसवें रोजे अठवें ते मैला बिचों नठ, तोड़ा तेरिया हड्डियां कंजरा मार लो दी लठ। अठ दरवाजे जन्नत वाले अठ जहनमी टोए, अमला दे नाल जान के जन्नत जेड़े जगत मोए। मेरे दोस्तों सज्जनों ते मित्रों, गंजे ने 8वें सवाल का भी जवाब दे दिता। ते मेरे दोस्तों शहजादी घबराई जाती है, आदि जेड़ा भी सवाल कर रही ओदे जवाब दिती जाता है। ओदे कोल 9वें सवाल का जवाब पुछदी है ते किस तरह पुछदी है, मैनू दस वे नौ ते गंजिया चढ़नी तेनू पो, तेनू दसा नौ ते रानी कलमा पढ़ के सो। नौ दरवाजे रखे रब ने पाई बंदे बिच जान, ओही पालनहारा सब दा बसे कुल जहान। आ मेरे दोस्तों गंजे ने 9वें सवाल का भी जवाब दे दिता। ते रानी गंजे को 10वां सवाल पुछदी है, किस तरह पुछदी है,
मैनू दस वे गंजिया महलों विचों नस, जावें जग जहान तो गंजिया फायदे विच फस। तेनू दसा दस मड़िए जान रब दे वसनी, 10 मुहर्रम जिथे पानी रह गया ना वसनी। आ गंजे ने 10वें सवाल का भी जवाब दिता। आदे रानी गोली नूं आंदी है गोलियां नूं पानी दा घुट पिया, जेड़े मैं सवाल करनी उहदा जवाब दित्ती जांदा है। ये किते मरना मार ना जाए। शहजादी गंजे के 11वां सवाल कर दिए ते किस तरह कर दिए। मैनू दस वे गंजिया यारा ते घुमा के मारा, तेनू दसा यारा नी मैं जिंदड़ी पीर तो वारा। पीर मेरा है 11वीं वाला ते मुश्किल टालन वाला, जेड़े करदे अंदर जड़िए यार बहालन वाला। मेरे दोस्तों गंजे ने 11वें सवाल का भी जवाब दिता ते शहजादी ओहदे कोलों 12वां सवाल पुछदी है ते किस तरह पुछदी है। मैनू दस वे गंजिया 12 डांग तेरे सिर मारा, तेनू दसा 12 ते मैं कौल कदी ना हारा। 12 महीने साल दे हुंदे सर्दी गर्मी पाला, 12 मामद एक मुहम्मद दीन सहावन वाला। मेरे दोस्तों गंजे ने 12वें सवाल का जवाब दिता जो आंदा है 12 महीने साल दे हुंदे सर्दी गर्मी पाला, 12 माम ते एक मुहम्मद दीन सहावन वाला। मेरे दोस्तों शहजादी ओहदे कोलों 13वें सवाल का जवाब पुछदी है ते किस तरह पुछदी ते गंजा किस तरह दसदा है। दस वे गंजिया तेरा तेनू जुत्ते कैर दे फेरा। मेरे दोस्तों ते गंजा की आंदा 17 फर्ज नमाज़ां दे होमन पढ़ लै लावी ना देरा। 10 वे मैनू गंजिया 14 कढ ला तेरी जान, दसा तेनू 14 नी मैं जेड़ा मेरा ईमान। 14 इल्म वलैद दे नाले 14 तबक जहानी, छड़ के तुरना जावन जग तो ढोल दिलां दे जानी। मेरे दोस्तों ते सज्जनों मित्रों गंजे ने 14वें सवाल का भी जवाब दे दिता। शहजादी गंजे कोलों 15वें सवाल का जवाब पुछदी ते किस तरह पुछदी है। 10 वे मैनू 15 गंजिया कित्थों चंबड़िया मैनू, 15वीं रात बरात दी अड़िए आग सुनावा तेनू। मेरे दोस्तों गंजे ने शहजादी नू बड़ी बहादरी दे नाल 15वें सवाल का भी जवाब दिता। मेरे दोस्तों शहजादी गंजे नू 16वां सवाल कर दिए तो किस तरह कर दिए। मैनू 10 वे मर जाए 16 साड़ बनावा कोला, 16 बेटे हजरत देते इको बाप उन्हां दा। मेरे दोस्तों गंजे ने 16वां जवाब भी दे दिता ते शहजादी गंजे को 17वां सवाल पुछदी ते किस तरह पुछदी है। 10 वे गंजिया 17 तेरे सिर विच छित्तर मारा, तेनू दसा 17 नी मैं झूठ कदी ना मारा। सारा रकाता इशादियां मैं जिंदड़ी दीन तुम्हारा, मैनू 10 वे मर जाए तारा ते घुमा के मारा। मेरे दोस्तों शहजादी गंजे नू आंदी है मैनू 10 वे मर जाए 18 मैं तेग घुमा के मारा। आधे गंजा शहजादी नू की आंदा कलमे देने अरफ 18 झूठ कदी ना मारा। पढ़ नकाते चल मेरे नाल बकरियां जाके चारा। मेरे दोस्तों गंजा कहंदा रानी नू कलमे देने अरफ 18 मैं झूठ कदी ना मारा। पढ़ नकाते चल मेरे नाल बकरियां जाके चारा। आधे रानी गंजे नू आंदी है अजे मेरे 2 सवाल रहिंदे ने, तू पहले ही तिड़ पिया है, पहलों मेरे 19वें सवाल का जवाब दे। आ रानी गंजे कोलों 19वें सवाल का जवाब पुछदी है तो किस तरह पुछदी है। रानी पुछदी गंजे ताई 10 वे मैनू 19, फिरदा रहना जंगलां दे विच जिवें पेड़े मुन्नी। गंजा कहंदा रानी ताई दसा तेनू 19,
शादी करनी तेरे नाल गल तू मेरी सुनी। मेरे दोस्तों सज्जनों मित्रों, गंजे ने जदों 19 सवालों का जवाब दिता ते राणी गंजे नूं आंदी मैं हार गई हाँ ते मैं तेरे नाल शादी करन नूं तैयार हाँ। मैं भी वे सवाल दा आप ही सवाल करांगी ते आप ही जवाब देंगी। ते राणी की आंदी है, राणी कहंदी गंजे ताई दसा तेनू की, शादी करनी तेरे नाल पुज गई है भी, पुज गई है भी, पुज गई है भी। लवी मेरे दोस्तों ते सज्जनों ते मित्रों, गंजा शहजादी नाल शादी करके ते महलों में आ जाता है तो बड़ा अमीर हो जाता है ते गंजा ते शहजादी राजी खुशी बसन लग पैंदे ने। मेरे दोस्तों बजुर्गों बेलियो, तुसी दास्तान गंजे दी भी सुनी ते हुण पेश की जा रही है गुलदस्ता प्रोग्राम के तहत दास्तान कंजरी दे 3 सवाल। मेरे बजुर्गों दोस्तों, एक मुल्क दा बादशाह मर गया ते उहदे शरीकां ने बादशाही ते कब्जा कर लिया। बादशाह दा एक पुत्र सी जिहदा नाम सी लाल बादशाह। शरीकां ने लाल शाह नूं ते उहदी मां नूं धक्के मार के महलां चों कढ दिता। लाल शाह दी उम्र कोई 8-10 साल सी। उहदी मां ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਦੀ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। कंजरी बाहर आउंदी है ते लाल शाह कहंदा है इन्हां सवालों का मतलब की है। कंजरी कहंदी है एक सवाल का जवाब दस्सण लई 1000 अशरफी लवांगी ते तिन्हां दा जवाब दस्सण लई 3000 अशरफियां लवांगी। दूसरे दिन लाल शाह मां कोलों 3000 अशरफियां मंगदा है ते उहदी मां की कहंदी है सादक भट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। कहंदा मां मैं सौदा कीता देवी पैसे मैनू, घर मैं दुगने लैके आवा आन फड़ावा तेनू। 3000 देवे मैनू 6000 बनावा, सौदे विच मुनाफा दुगना तेनू आख सुनावा। कित्थों देवा पैसे तेनू मां ने आख सुनाया, लुटिया तेरे चाचे ताया धक्के मार भजाया। मैं गरीब लाचार होई कक्खां नालों हौली, मैं गरीब लाचार होई कक्खां नालों हौली। ना मेरे कोल दंबड़ी पैसा ना मेरे कोल पोली, रोंदा रोंदा स्कूले आया अखां लाल सी होइयां। ते लाल शाह स्कूलों घर जांदा है ते फिर की हुंदा है सादक भट्टी पेश करदा है। घर आया लाल दे बई रुस के यार बहावे, घर आया लाल ते उथे रुस के यार बहावे। ना करे ओ मां नाल गल्लां ना ओ खाना खावे, पुछदी माए दसा बच्चा की तेनू ए होया, अक्खां तो वज लगना मैनू सारा दिन तू रोया। अगों बोल शहजादा कहंदा मन लै मां गल मेरी, होर नहीं कुछ मंगदा तेथों गल ना मोड़ा तेरी। उथे मां मजबूर सी होई पेटी जाके खोली, लैके आई महला विचों गंढड़ी ओने खोली। कड ले आई 3000 रखदी ओदे नेड़े, वड्डा होंदो तू जे बच्चिया कम आउणी सी तेरे। तेरी जेतों सदके जावा ततड़ी फड़ लिया तेनू, जो खरीदे नाल एदे तू आन वहावी मैनू। मेरे दोस्तों, लाल शाह अपनी मां को 3000 अशरफियां लैके जदों अगले दिन स्कूल जाता है ते राह विच उसे कंजरी दा जाके कुंडा खड़काउंदा है।
ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ 3000 ਸ਼ਰਫੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸ। ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੇ ਰਣ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੇ ਬਦ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੋ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਯਾਰ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਏ। ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਈ। ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਰਚੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। 3000 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਚੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ। ਲੜਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ 6000 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚੀ 3000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 6000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। ਲੜਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 6000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਪਈ ਜੇ ਔਰਤ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰਨ ਕੰਜਰੀ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਲਵਾਂ ਗਲਾਬਾ ਮੁਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਦਾਸੀ ਲਾਟਾ ਮਾਰੇ ਜਿਉਂ ਸਰਗੀ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਆਕੇ ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤਾਈ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਚਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਯਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਣਾਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਗੀ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਤਾਬੀ ਗੱਲ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ। ਕੰਜਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬਖਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ। ਕੰਜਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਮਖਮਲ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਟਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਲਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ,
ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਫੜਕੇਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਡਰਦੀ ਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਂਦੀ ਏ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਗੋਲੀਏ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਥਾਂ। ਆਖੇ ਗੋਲੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾ ਮਲਕਾ ਨੇ ਮਰਵਾਣਾ। ਡੁੱਬੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਏ ਜਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਖੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਏ ਤੂੰ, ਜੰਦਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਬੋਲੀ ਗੋਲੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਸਦਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਸਨੇ ਕੁੰਡਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਲਕਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਪਾਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ਾਹ ਦੱਸੀ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੋਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਕੇ ਸਦਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਲਕਾ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣਾ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਕਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣ। ਮਲਕਾ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜਰੀ ਚੱਲ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੜ। ਤੇ ਕੰਜਰੀਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ 2 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੈਂ। ਮਲਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਣੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਣੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਫਕੀਰੀ ਚੋਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਜ ਫਕੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾਵੇ। ਤੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਇਆ। ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕਲਾਇਆ। ਖੁਸਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਬਨ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੌਕਤ ਫਿਰਾਂ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਕੇ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਭੈਣ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਣੀ ਏ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਸਤ ਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁੱਕਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਫਕੀਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੱਕੇ ਦੇ 2 ਕਸ਼ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੈਠੋ ਹੁੱਕਾ ਪੀਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀਕਾਂ, ਖੋਇਆ ਸਭ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਰੁੱਕਾ ਤਾਂ ਖਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਨਾ ਆਖੇ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਵਾਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇ 4 ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੌਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਖਤ ਖੋ ਕੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਦਾਸਤਾਨ ਕੰਜਰੀ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ। ਸਾਡਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।